Tu aspettami. Vabbè, ti raggiungo dopo a casa. Ciao. 이탈리아에서 영어를 가르치는 교사 필리파. 사제폭탄을 제조하던 그녀가 무언가 비장한 모습으로 집을 나서죠. 이윽고 목적지에 도착한 듯 폭탄을 지닌 채 고층 빌딩으로 향합니다. 그녀가 무슨 일을 벌일지 예견되던 그 시각, 불길하게도 어린 두 자녀를 데리고 한 남성이 빌딩에 들어서죠. Buonasera. Buonasera. Ho un appuntamento. Il dottore è occupato in questo momento. Allora ci rivolgeremo a te. Sì, proprio così. Questo cambia tutto. 목적을 달성한 필리파는 곧바로 건물을 빠져나와 경찰에 자신의 범행을 자수합니다. Ho chiamato tante volte e non avete mai fatto niente. Allora ci ho pensato io. 한 사람을 제거하기 위해 무고한 사람을 빠져나오도록 일을 꾸며보지만 불행하게도 사제폭탄이 든 휴지통은 M1 청소부의 손에 그리고 새 부녀가 타고 있던 엘리베이터로 옮겨지죠. Ah, scusate, aspetto il prossimo. No, no, perché c'è tanto spazio. 이로 인해 애꿎은 네 사람의 목숨을 앗아가고 1급 테러범이 된 필리파. Mi scusi, posso tradurre io? 영어를 고집해 난항을 겪던 취조는 경찰 필리포의 통역으로 순조롭게 시작됩니다. Lei è accusata di aver provocato un'esplosione in un edificio per uffici che ha causato la morte di 4 persone. 하지만 이 사실을 전혀 모르고 있던 필리파는 엉뚱한 사람과 아이들이 희생됐다는 말에 충격을 받고 급기야 기절하죠. People who died? Sì, l'hanno presa. 마약 중독으로 사망한 남편의 절친이자 마약 판매상 밴디체를 직접 단죄하려던 필리파. 그러나 검사와 경찰은 그녀의 말을 믿어주지 않습니다. All of them. But then he started to get the drugs and sell them to other people. And then he had a business, and now he's got this industry. Ne hanno fatto un 경찰이 그녀의 말을 믿지 않는 이유는 따로 있었죠. ma mio marito aveva... La tengo d'occhio. Pensano ancora che sia un'esaltata. Allora stiamo tranquilli? Per adesso. Ma non sarebbe male se le accadesse qualcosa. 경찰 고위 간부가 바로 밴디체의 끈앞풀이었습니다. 한편 아버지의 뒤를 이어 경찰관이 된 필리포. 기절했던 필리파의 손을 잡던 그 순간 무언가 간절해 보이는 그녀의 눈빛을 바라봅니다. La tua giornata com'è andata? Bene. 게다가 영어 교사였던 필리파를 칭찬하는 동생 아리엘의 말에 점점 그녀에게 연민을 느끼죠. Me lo dici? Mi sono innamorato. 아버지를 따라 어릴 적부터 경찰서를 놀이터처럼 꿰뚫고 있던 필리포는 필리파를 구해주기 위해 차근차근 준비합니다. Non c'è la luce d'emergenza. Appunto. 그녀에게 녹음기를 건넨 필리포. He told me that he likes you the most of all the teachers. He told me that you are a good person. I believe that. That's why I want to help you. If you agree, please record that you agree and leave the tape under the table in the interrogation room. 도움을 바란다면 응답을 해달라는 필리포의 말에 밴디체를 죽이지 못한 필리파는 그의 도움을 받기로 하죠. 그리곤 그녀가 탈출할 수 있도록 다시 녹음된 메시지를 이용합니다. That's when you leave the bathroom. You will get into the elevator and go down to the garage. From there, you will go up half a flight of stairs. 하지만 필리파의 방을 감청하던 간부들에게 이 모든 걸 들켜버리고 Throw your sweater into the rubbish bin and head straight for the train station. 적법한 절차 없이
그녀를 사살하기에 좋은 기회라 생각한 간부는 Cancelli tutto. Come? Mi ha sentito? Cancellate tutto. 드디어 그날이 돌아오고 필리포의 계획대로 복통을 호소하는 필리파. Sono io. 동시에 경찰서에 전화를 건 아리엘이 잠시 빈틈을 만들어낸 직후 Certo che è lei. Non è possibile. Sì, è lei. Presso l'ingresso principale. 계획을 변경해버린 필리포는 아리엘이 시선을 끄는 사이 특공대와 경찰의 추격이 무색할 만큼 뜻밖의 장소에서 그녀와 재회하죠. 바로 경찰서 건물 I 꼭대기였습니다. don't escape punishment. I've killed 4 innocent people. And I want to answer for that. But before I do, I want to kill him. 그날 밤 필리파를 돕기로 결심한 그는 그녀에게 총을 주고 잠시 후 밴디체를 경찰서로 유인하죠. Dica di chiamare il maggiore Pini in ufficio il prima possibile. Ti ricordi di me? Sì. We're going to have to leave this place. 하지만 정당한 죗값을 받으려던 필리파에게 이미 빠질 대로 빠져버린 필리포. 결국 그는 필리파를 데리고 도주를 선택합니다. 그런데 잘 달리던 차가 갑자기 멈춰버리죠. 뉴스 특보에 맞춰 애먼 짓을 해대는 운전수 덕에 두 사람의 긴장감은 어느덧 어색함으로 뒤바뀝니다. I don't even know your name. Filippo. 얼마 후 간신히 도시를 벗어난 두 사람은 처음으로 긴 대화도 나눠봅니다. When were you born? May 23rd, 1978. 희한하게도 이름이 비슷한 건 물론이고 태어난 날짜까지 똑같았던 두 사람. I was unfaithful to my husband once. And I didn't do everything I could to save him. Anyway, maybe it's not possible to do everything. 6살이나 더 많은 그녀에게 말도 안 되게 사랑에 빠져버린 필리포. 그는 이후부터 그녀가 원하던 소망을 모두 들어줍니다. 당국의 추격을 피하기 위해 삭발을 한 두 사람은 이윽고 필리파의 옛 친구를 찾아가죠. Cazzo hai fatto? Possiamo passare la notte da te? Ti prenderanno. Ciao Ariel. 한편에선 아리엘에게 안부를 전하고 아버지를 몰래 만나기로 한 필리포. 그 잠깐 떨어져 있던 사이 필리포가 나타나자 필리파는 울음을 터뜨립니다. 당국의 추격을 피해 몰래 아들을 보러 온 아버지는 얼만큼의 돈을 주고 필리파에게 단 한 가지를 물어봅니다. Gli ho portato un po' di soldi. Lui mi ha detto che ti ama. E tu? Sì. 아버지는 사랑꾼이 된 착한 아들 필리포를 막을 수 없었기에 그들에게 작별을 하고 돌아서죠. 얼마 후 약속한 친구의 집에 찾아가 잠시 운둔하기로 결심한 두 사람. Please welcome. 하지만 경찰의 끈질긴 추격을 예견했던 두 사람은 자유로운 새가 된 듯 밤새 사랑을 나눕니다. 다음 날 예상대로 경찰 특공대는 친구의 집을 포위하고 이를 지켜보고 있던 두 사람이 희한한 선택을 하며 영화는 끝이 나죠. 두 사람은 필리파가 원하던 대로 세상의 끝을 향해 날아갑니다. 이 작품은 롤라런으로 유명해진 독일 출신의 감독 톰 티크베어 감독의 2002년 제작된 작품이죠. 작품의 스펙트럼이 꽤 넓은 듯 장르를 넘나드는 감독의 작품들 중 조금 엉뚱한 이야기처럼 보이는데요. 제작에 참여한 감독들의 면면에서 그 이유를 확인할 수 있습니다. 사랑과 관계, 그리고 존재에 대한 독특한 시각을 가진 키에슬롭스키 감독의 각본으로 연출된 작품이죠. 필리파와 필리포, 비슷한 이름과 동일한 생일의 설정이 어쩌면
아담과 이브와 같은 비현실적이지만 완전한 사랑을 의미하는 게 아닐까 합니다. 그럼에도 불구하고 조금은 난해한 스토리가 후반으로 갈수록 빛을 잃은 것처럼 느껴지죠. 폭탄 테러라는 조금은 부족한 개연성을 몽환적인 순박한 사랑으로 덮어버리기엔 조금 아쉬운 듯 보입니다. 당시 몸값이 상승해가던 케이트 블랑쳇의 삭발로 잠시 화제가 된 것 외엔 그들의 필모에 묻혀진 느낌이랄까요? 누군가의 말처럼 사랑은 사고처럼 느닷없이 다가온다고 합니다. 그 갑작스런 순수한 감정만을 파고드는 키에슬롭스키 감독의 독특한 시선을 이 작품에서도 엿볼 수 있죠. 완전한 사랑에 대한 또 다른 해석, 영화 Heaven이었습니다.